So here I am. God has given me this opportunity to be here. So let's start the word. Let's open chapter Acts, chapter 2, verse 38. అపోస్తలుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 38వ వచనం చూస్తాం. 38. 2:38. అపోస్తలుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 38. So I'm gonna read it out. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Christ Jesus, Jesus Christ, for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit." Amen. పేతురు మీరు మారుమనసు పొంది పాపక్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను వరం పొందుదురు. Amen. So may God bless. Here Peter is saying to everyone, Petru em cheptunadante, repent and be baptized every one of you. So దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే రిపెంట్, రక్షణ పొంది మారుమనసు పొంది బాప్తిజం తీసుకోండి, అప్పుడు దెన్ you shall receive the Holy Spirit. Amen. Amen. So Peter is telling us repent and let every one of you baptize. So we should repent for so everyone thinks that Holy Spirit, when we repent there is no need of baptize, or when you take baptism everyone think there is no need of repent. బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత నేను పాపాలు ఒప్పుకోక్కర్లేదు, దేవుడు ఆత్మ అలా ఉంటది అనుకుంటా. బట్ Peter is saying here, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for your sins. పాపం మన నుంచి తీయబడాలంటే first we have to repent and we have to be baptized in the name of Jesus Christ, then we shall receive the Holy Spirit. Amen. Yeah, Peter is explaining we have to repent to get the Holy Spirit, the gift of Holy Spirit. So today my topic is about how to get Holy Spirit, how to be filled with the Holy Spirit. So nowadays we need Holy Spirit nowadays. We have to need the guidance of the Holy Spirit. Amen. So let's see John verse 37. Let's see, everyone open. Excuse me. So everyone open John 7 verse 37 and 38. John యోహానుకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 37 నుంచి 38 చదువుకుందాం. ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమును యేసు నిలిచి, ఎవడైనను దప్పికొని ఎడల నా యుద్ధకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను. నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎవడో లేఖనం చెప్పినట్టుగా వాని కడుపులో నుండి జలనదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పాను. ఇక్కడ I wanted to say how to get Holy Spirit. నేను కొన్ని steps నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Here God is saying first మనం ఏమన్నా first step ఏంటంటే repent and baptism, take baptism. So next step ఏంటంటే God is saying when on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out. యేసయ్యంట నిలిచి he cried out and saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే we have to thirst for him. It seems మనం ఆయన కోసం we have to thirst, ఆయన కోసం దప్పిగా ఉండాలంట మనం. What we should do, we have to thirst for him. So and he's saying, thirst for me. If anyone thirsts, come to me. And he's saying, let come to me and drink. Drink అంటే ఇక్కడ తాగంటే అని ఉంది, కానీ ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఏంటంటే రిసీవ్.
పొందుకోండి. డ్రింక్ అంటే పొందుకో అని అర్థం అంట. లెట్స్ రిసీవ్. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే కమ్ టు మీ అండ్ రిసీవ్. వాట్ టు రిసీవ్? హోలీ స్పిరిట్. మనం ఇందాక చదివాం కదా. అండ్ డ్రింక్ he who believes in me, as the scripture has said, out of the heart will flow the river of living water. లివింగ్ వాటర్ అంటే హోలీ స్పిరిట్. మనలో దేవుడు అంట హోలీ స్పిరిట్ ని పెడతాడంట. బట్ బిఫోర్ గాడ్ స్టెప్ ఏం తెలుసా? వీ షుడ్ కమ్ అండ్ థర్స్ట్ ఫర్ హిమ్. వీ హ్యావ్ టు థర్స్ట్, అండ్ when we come to him, he will give you drink. Means the Holy Spirit. When we receive it, we will have Holy Spirit. But before, we have to come to Jesus. We have to repent. We have to take baptism, isn't it? మన బాప్తిజం తీసుకోవాలి, ఏంటి పాపాలు ఒప్పుకోవాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ దప్పిగా ఉండాలి మనం. అప్పుడు యేసు దగ్గరికి వెళ్తే దేవుడు ఇస్తాడు మనకి ఒక హోలీ స్పిరిట్ అనే వరాన్ని ఇస్తాడండి. ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ అంట. సో హోలీ స్పిరిట్ ని ఇంకా ఎలా పొందుకోవాలో చూపిస్తాను నేను. మాథ్యూ 5:6. Matthew 5:6. నీతి కొరకు ఆకలి తప్పుగల వారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడతారు. Amen. They will be filled, isn't it? God is saying, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, and they will be filled. Righteousness, తెలుగులో ఏముందండి? నీతి కొరకు లేకపోతే నీతి కొరకు, యథార్థత కొరకు అంట మనం దప్పికి ఉండి వీ హ్యావ్ హంగర్ అంట. ఆకలితో ఉంటేనంట దే విల్ బి ఫిల్డ్ అంట. అండ్ హియర్ దే విల్ బి ఫిల్డ్ అంట. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే బ్లెస్డ్ ఆర్ దోస్ హూ హంగర్. ఎవరు ఆకలితో ఉంటారో వాళ్ళంట దేవుడు అంట వాళ్ళతో నింపుతారంట. దేవుడు వాళ్ళు నింపుతాడంట, పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతాడు ఆయన, ఆ వరంతో నింపుతాడు. Blessed are those who hunger and they shall be filled anta, isn't it? So amen. ఆయన అంటే నింపుతాడంట. It shall be filled. But before we filled, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే come with hunger. ఆకలితో రండి. ఆకలి అంటే రైచియస్నెస్ కోసం గాని నిజాతి కోసం ఆకలి ఎవరైతే ఉంటారంటే దేవుడు వాళ్ళని నింపుతాడంట. ఆమేన్. నీతి కొరకు ఎవరైతే ఆకలి ఉంటారో వాళ్ళని దేవుడు నింపుతాడంటే. సో లెట్స్ సీ Luke chapter 1:53. Luke chapter 1:53. ఆకలి కొని వారిని మంచి పదార్థంతో సంతృప్తిపరిచి ధనవంతులను ఒట్టి చేతులతో పంపివేశాను. అవునండి. He's saying he has filled the hungry with good things అంట. With what things? Good things. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే whoever with hungry now spiritual lives, he will fill with the Holy Spirit. Amen. దేవుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు he will fill with the Holy Spirit. Amen. So God is going to fill you today with the Holy Spirit of God. Amen. So but before, we should be hunger for God, for righteousness, for truth. Amen. So మనమంట నీతి కొరకు మన ఆకలి ఉంటేనంట దేవుడంట మనం నింపుతాడంట. Amen. So let's see next step ఏంటో చెప్తాను నేను. Luke chapter 11:13. లూకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 13వ చదువుకుందాం. పరలోకమందు మీ తండ్రి తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మని ఎంతో నిత్యముగా అనుగ్రహించుననెను. Amen. Amen. If you then being evil, how much you give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. What అడుగుతే ఇస్తాడంట. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే మనకి చిల్డ్రన్ అంటే మన పిల్లలకి మనం ఎలా ఇస్తామండి? వాళ్ళు అడిగినా అడగపోయినా వాళ్ళకి ఏం కావాల్సి వస్తుందో మనకు తెలుసు. వి నో వాట్ దే నీడ్, సో వి గివ్ దెమ్ గుడ్ గిఫ్ట్స్ అంట. అలాగేనంట దేవుడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ, హెవెన్లీ ఫాదర్ హూ ఇస్ లివింగ్ ఇన్ హెవెన్,
He knows what we need. He gives us Holy Spirit, but those who ask Him, isn't it? So let's ask today the Holy Spirit. Today God is going to fill you. Amen. మనం హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగుతానంటే పరిశుద్ధాత్మతో దేవుని మనల్ని నింపుతాడంట. He will fill us with the Holy Spirit, but those who ask Him only. ఎవరైతే దేవుని అడుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తాడంట. బట్ వీ థింక్ నేను రక్షణ పొందాను, నేను మారుమనసు పొందాను, నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను, దేవుడు నేను అడగక్కర్లేదు, హీ విల్ గివ్ ఆటోమేటిక్లీ దేవుడు ఇచ్చేస్తాను నాకు హోలీ స్పిరిట్ అనుకుంటారు. కానీ ఇట్స్ రాంగ్. As God saying, when we ask Him the Holy Spirit, He will give us. Amen. Amen. So today let's ask the Holy Spirit. He will give us. Amen. Let's open John verse 7, verse 37. John 7, verse 37. ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమును యేసు నిలిచి ఎవడైనను తప్పికొని ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తెచ్చుకొనవలెను. ఇందాక మనం చదువు హియర్ గాడ్ సేయింగ్, మనం ఇందాక దప్పికున్నాం అని విన్నాం కదా. హియర్ గాడ్ సేయింగ్ డ్రింక్ అంటే రిసీవ్. మనం దేవుడు అంటున్నాడంట తీసుకోండి. హియర్ వెన్ వి ఇందాక మనం చదివాం కదా, వెన్ వి థర్స్ట్ లెట్ దే కమ్ టు మీ అండ్ డ్రింక్ అండ్ ఐ విల్ ఫిల్ దెమ్. అంతే కదండి దేవుడు చెప్పాడు. డ్రింక్ అంటే డ్రింక్ అనే మాట ఇక్కడ తాగండి అని ఉంది, కానీ ఒరిజినల్ దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే రిసీవ్, తీసుకోండి. దేవుడు అందుకే చెప్తున్నాడు. Psalms 81:10 లో చెప్తున్నాడు దేవుడు. చూడండి ఒకసారి. Psalms 81:10. అయినను ఎస్, నా ప్రజలు లాస్ట్ వచ్చిన చదవండి. ఓపెన్ యువర్ మౌత్. లాస్ట్ది 10 లాస్ట్ వన్. నీ నోరు బాగా తెరుము దాన్ని నింపేదని అంటున్నాడు కదా దేవుడు. 81:10. నీ నోరు బాగుగా తెరువము, నేను దాన్ని నింపేదను. అవునండి, మన నోరంట తెరిస్తే దేవుడు నింపుతాడంట. బాగుగా అంటే వైడ్లీ. మనకి దేవుడు మనకు ఆసక్తితో ఉంటే ఎంతన్నా తెరుస్తామండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆసక్తి ఉండాలండి. ఆసక్తి. ఎస్, ఐ వాంట్ హోలీ స్పిరిట్, ఐ వాంట్ రిసీవ్ హోలీ స్పిరిట్ అని మన నోరంతా బాగా వైడ్లీ తెరుస్తానంట. యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ అంట. విత్ వాట్? With Holy Spirit, with good things, with the good things of the world. ఆయనంట మన నోరు బాగా తెరిస్తే దాన్ని నింపుతాడంట. God is saying, open your mouth wide and I will fill it. అవునండి, ఈరోజు మనం నోరు ఇంత తెరుస్తున్నాం. ఆశీర్వాదాలు ఎక్కువ కావాలంటే నోరు బాగుగా తెరవాలి, బిగ్గరగా తెరవాలి, గట్టిగా. వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్, వీ హ్యావ్ టు దేవుని మొర్ర పెట్టాలండి. మనకి రక్షణ అయితే ఉచితంగా వస్తుంది, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇలాంటి కొన్ని ఆశీర్వాదాలు మనకు ఉచితంగా రావు. వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు పే. రక్షణ ఒకటి వస్తే చాలు, మిగతా అన్ని యాడ్ అయిపోతాయి అనుకోకండి. కొన్ని విషయాలు కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు పే. We have to pay for it. God saying, పే చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ టూ కాస్ట్లీ టు పే. అది మన నోరు బాగుగా తెరిచి మన దేవుడు స్తుతించి, దేవుడిని ఆరాధించి, దేవుని స్తుతిస్తానంట. నోరు బాగుగా తిరిగి దేవుని స్తుతిస్తానంట అని నింపుతాడంట. You will feel it with the Holy Spirit, with the good things. It's everything what we need. So let's see Romans chapter 6 verse 13. మరియు Romans chapter 6 verse 13. మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి. అయితే మృతుల్లో నుండి సజీవులు అనుకుని మిమ్మల్ని మీరే దేవునికి అప్పగించుకునండి. మీ అవయవములను అప్పగించుకునండి. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from death, your members as instrument of righteousness to God. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతారా? ఇది
మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి. అయితే మృతుల్లో నుండి సజీవులం అనుకుని మిమ్మల్ని మీరే దేవునికి అప్పగించుకొనుడి. Amen. Here God saying, do not present yourself as instruments of unrighteousness of sin. పాపం అనే దాంతో పాపానికి మన సెల్ఫ్ ని అంటే మనల్ని పాపానికి అప్పగించుకున్నా అంట వీ హ్యావ్ టు మనం అంట మృతుల్లో నుండి బతికేమంట. వెన్ వీఆర్ డెడ్ గాడ్ మేడ్ us alive. సో అలా అనుకున్నంట వీ హ్యావ్ టు మన దేహాల్ని మన సెల్ఫ్స్ ని దేవుడికి ఇచ్చేయాలి. Amen. సో ఈ రోజు మనం అప్పగించు. లెట్స్ సరెండర్ టు జీసస్. లెట్ us సరెండర్ టు హిమ్. మన లైఫ్స్ తో మనం మొత్తం లైవ్ గా మనం బతుకున్నాం. మనం మృతులము, అప్పుడు మనం మృతులం, బట్ మనం ఇప్పుడు జీవిస్తున్నాం. Amen. ఒకప్పుడు మనం మృతులు, ఇప్పుడు జీవిస్తున్నాం. కాబట్టి యేసే కోసం జీవించు. టుడే ఫర్ వాట్ యుర్ లివింగ్ ఐ డోంట్ నో. ఫర్ సిన్, ఫర్ ఫుడ్, ఫర్ మనీ, మేబీ I don't know. But time was not over. God is giving you choices. Just decide. పాపానికి అప్పగించుకుంటావా, లేకపోతే యేసై నీ దేహాన్ని లేకపోతే నిన్ను యేసైకి అప్పగించుకుంటావా, పాపానికి అప్పగించుకుంటావా? యేసైకి అప్పగించుకుంటేనంట పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తాడంట, మంచివన్నీ ఇస్తాడంట, నీకేం కావాలో ఇస్తాడంట, పరలోకంలో మంచి రివార్డ్స్ ఇస్తాడంట, అన్ని ఇస్తాడంట. బట్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు సిన్, పాపానికి ఇచ్చేసామనుకో ఏముండదు, చివరికి మొత్తం ఏముండదు, నీకు నరకాన్ని మిగులుస్తుంది. నీకు డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ టుడే. నువ్వు దేనికోసం నీ సెల్ఫ్ ని అప్పగించుకుంటున్నావు? ఫర్ వాట్? ఫర్ సిన్, for friends, for whatever, I don't know. Just today decide yourself to follow Jesus. యేసైనే నువ్వు ఫాలో చేస్తావు, డిసైడ్ చేసుకో. Decide yourself to follow Jesus, but never turn back to sin again. Never turn back. యేసయ్యని ఈరోజు లెట్స్ సరెండర్ టు జీసస్. Let us surrender to Jesus. Let us give our hearts to Jesus. Let's repent. Let's take baptism. Let's be hungry. Let's ask Him. He will give us. When you open your mouth wide, He will fill it. When you open your mouth wide, He will fill it. నీ నోరు బాగుగా తిరుగుదాన్ని దేవుడు నింపుతాడంట. ఇంకా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేంతో ఇస్తాడు? లెట్స్ సీ. Acts 10:44. త్వరగా ముగిస్తాను. ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్. 44 10:44. పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా చెప్పుచుండగా అతని బోధ విన్నవారు అందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగెను. Amen. Hallelujah. ఇక్కడ దేవుడు అంటాడంట, while Peter was still speaking these words, Holy Spirit fell upon them, those who heard the word. ఇక్కడ దేవుడు ఏం రాశాడంటే, ఎవరైతే ఆ మాటలు విన్నారో వాళ్ళ మీద దేవుడు ఆత్మ దిగి వచ్చిందంట. బట్ ఓన్లీ దోస్ హూ లిజన్డ్, ఎవరైతే విన్నారో, దేవుడు వాక్యాన్ని వింటారో, ఎవరైతే దేవుడిలో ఉంటారో వాళ్ళ మీద పరిశుద్ధాత్మ దిగి వస్తుంది. ఈరోజు మీరు ఇప్పుడు వింటుండగా పరిశుద్ధాత్మ మీ మీద దిగి వచ్చిన గాక. ఆమేన్. సో దేవుడు అంటున్నారు, దే వర్ స్టిల్ స్పీకింగ్, ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫెల్ అపాన్ దెమ్, కేమ్ అపాన్ దెమ్, ద వర్డ్. ఆమేన్. నెక్స్ట్ వర్షన్ చదువుతారా? సున్నతి పొందిన వారిలో పేతురుతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరం అన్ని జనుల మీద సైతము కుమ్మరింపబడుట చూచి విభ్రాంతి నొందిరి. Oh, thank you, Jesus. Because the gift of Holy Spirit has been poured out on Gentiles also. అంటే రక్షణలో లేని వారి మీద కూడా దేవుడు వాక్యం విన్నారనుకోండి, దేవుడు నింపుతాడు. మనం ఏదో గొప్పలు, మనం ఏదో రక్షణ పొందాం, ఎంతో సీనియర్స్ మనం అని అనుకోకండి. ఎందుకంటే దేవుడి దగ్గర ఎవరైతే దేవుడు వాక్యం వింటారో వాళ్ళ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతాడండి. మనం రక్షణ పొందామా, మారు మనసు రక్షణ, ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్,
బట్ మనం రక్షణ పొంది ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిపోయింది, నేను వాక్యం వినక్కర్లేదు, ఆయన పరిశుధాత్మ నా మీదకి వస్తుంది. యు షుడ్ నెవర్ థింక్. ఎవరైతే దేవుడి వాక్యాన్ని వింటారో, ఇక్కడ దేవుడు పాదాల దగ్గర ఎవరైతే ఆయన వాక్యాన్ని వింటారో వాళ్ళ మీద పరిశుధాత్మ వస్తుంది అంటే అన్యుల మీద కూడా వచ్చిందంట. హియర్ గాడ్ సేయింగ్. లెట్స్ సీ, చదవండి ఒకసారి. సున్నతి పొందిన వారిలో పేతురుతో కూడా వచ్చిన విశ్వాసులందరూ పరిశుద్ధాత్మ వరము అన్ని జనుల మీద సైతము కుమ్మరింపబడుట చూచి విభ్రాంతి ఉంది. అవునండి, ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే పేతురుతో వచ్చిన వాళ్ళ మీద వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడే ఒక జెంటైల్స్ అంటే అన్యుల మీద కూడా పడ్డ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కుమ్మరించాడు అనమాట. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ హౌ గ్రేట్ యు ఆర్. దేవుడు నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అని పట్టించుకోడు, నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధుడు అని పట్టించుకోడు. దేవుడు వాక్యం ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళ మీదకి వస్తుందండి పరిశుద్ధాత్మ. ఎవరైతే దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకుంటారో పాపాలని వాళ్ళ మీదకి వస్తుందండి. దేవుళ్ళ రక్షణ ఎవరైతే పొందుకుంటారో వాళ్ళ మీదకి వస్తుందండి. దేవుడి కొరకు ఎవరైతే దప్పిగా ఉంటారో వాళ్ళ మీద వస్తుందండి. హూ ఎవర్ హంగర్స్, ఆశతో ఉంటారో, డిజైర్స్, నాకు యేసయ్య కావాలి, ఐ వాంట్ ద హోలీ స్పిరిట్ అని ఎవరైతే ఆశతో ఉంటారో దేవుడు వాళ్ళని నింపుతాడండి. మనం బాగా తెరుస్తానంటే దేవుడు నింపుతాడంట. హీ విల్ ఫీల్ ఇట్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ హిమ్. We have to repent. We have to take baptism. We have to ask Him. When we will receive it. When we surrender Him, He will. When we surrender Him, He will come upon us. I see. అవునండి, నేను 6 steps చెప్పాను. Repentance, being baptized, being thirsty, asking, drinking, means receiving, wielding, surrender. When we ask Him, He will give us the Holy Spirit. అన్యులు మా దేవుళ్ళకి వచ్చిన వెంటనే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తాడు. కానీ నేను ఇక్కడ చెప్పిన స్టెప్స్ వెన్ వీ ఫాలో ఇట్, వెన్ వీ డూ ఇట్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నింపుతాడండి, బాగా నింపుతాడంట, పొంగి పొరులుతుందంట. ఆయన నింపుతాడంట, అన్ని పొంగి హృదయాన్ని నింపుతాడండి, మనసుని నింపుతాడు, అన్ని మనకున్న దాని అంతా నింపుతాడండి. బట్ బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు డూ వాట్ గాడ్ సెడ్. దేవుడు ముందు కొన్ని స్టెప్స్ చెప్పాడండి. when we go to exam, when we go to test, మనకి చూసి వచ్చినవన్నీ రాసేయడం కదండి. బిఫోర్ దే విల్ టెల్ స్టెప్స్, ఇవి చదవాలి, ఇవి రాయాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్తారు కదా టీచర్స్. when we learn what teachers said, then we can write exam so well. మనకి టీచర్ చెప్పింది మనం చేస్తే ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలమండి. బట్ when టీచర్ చెప్పడం ఏంటి, నాకు తెలిసిన జ్ఞానవంతునంటే ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోతాం. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోతాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు, నీలో పాపం చూస్తాడు, నువ్వు ఏదైతే చేసావు అన్ని చూస్తాడు, నీ యొక్క ఏంటి తప్పుడు పనులన్నీ చూస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు బీ రెడీ అండి. గాడ్ సేయింగ్ బై వర్డ్, దేవుడు వాక్యం వింటుండగా దేవుడు వస్తాడు. ఆయన మనం ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు వస్తాడు, మనం ఆరాధిస్తుండగా దేవుడు వస్తాడండి. మేము సరెండర్ టు హిమ్, మొత్తం మన కంట్రోల్ అంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఇచ్చేస్తామండి. ఇక్కడ రోమన్స్ 6 మళ్ళీ చదువుదామండి. రోమన్స్ 6:13 ఒకసారి మళ్ళీ చదువుదాం. రోమన్స్ 6:13. మరియు మీ అవయములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి, అతి మృతుల్లో నుండి సజీవులం అనుకుని మిమ్మల్ని మీరే దేవునికి అప్పగించుకునుడి. 12 ఒకసారి చూడండి. 12 కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడినట్లుగా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనీయకుడి. అవునండి, ఇదంతా లస్ట్ అంట. లస్ట్ రెయిన్ అంటే పాపాన్ని మన లోపల దాన్ని రాజ్యాన్ని సృష్టించేస్తుంది. వీ షుడ్ నెవర్ లెట్ సీన్ రూల్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్. దాన్ని మనం రూల్ చేయనివ్వకూడదు మన హార్ట్ లో, మన హృదయంలో.
when it rule, it will మన హార్ట్ ని కృంగదీసి పాపాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుందండి. బట్ కింద దేవుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు దీనికి సొల్యూషన్, ఇది పాపం చేస్తుంది కానీ గాడ్ గేవ్ అ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, బట్ వెన్ వి కమ్ when we present yourselves to God, He will fill you. He will fill you with the Holy Spirit. He will take control of you. When Holy Spirit comes into us, He will take control of you. మన బాడీని అంతా కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడు పరిశుద్ధాత్మ. Today I'm closing. నేను ముగిస్తున్నాను. Today let the Holy Spirit come into us. Let the Holy Spirit come into us. Let your Holy Spirit rule over us. Let not sin reign over you. Let not sin reign your heart. Isn't it? Nowadays the sin was really ruling over all the people. The Satan is ruling over you. Maybe the sin ruling over you. Maybe the money ruling over you. Never. Present yourselves to Jesus. He will bless you. Open your mouth wider. He will fill it. Amen. When you go to Jesus with thirst, He will fill you. When you go to Jesus with hunger, He will feed you. Isn't it? But before we have to go, we have to submit. We have to submit ourselves to Jesus. Then only He will fill us. మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకుండా దేవుడు నా దగ్గరకు వస్తాడు అనుకుంటే ఆయన ఎప్పటికీ జరగదండి. when we go to Jesus, He will fill it. దేవుడు మన దగ్గరకు వచ్చి ఫిల్ చేస్తే దేవుడు అలా చేయడండి. we have to humble ourselves before God. we have to submit ourselves. ఈరోజు దేవుడు యందు మనం let's submit ourselves. let us do it. Close your eyes, join your hands, say, Jesus, come upon us, Lord. Oh, Holy Spirit, come upon us, Lord. Lord, fill us with your Holy Spirit. Lord, fill us with your Holy Spirit, Lord. Lord, fill us, Lord. Lord, fill us, Lord. Lord, we are asking you, Lord. We are thirsting for you, Lord. Lord, we are hungered. Lord, fill us, Lord. Lord, fill us, Lord. Will you ask for Him? Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us pray. Thank you, Jesus. ఈరోజు God is going to fill you with the Holy Spirit in the name of Jesus. He is going to touch in the name of Jesus. He is going to come upon you in the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, Lord, come upon us, Lord. Lord, take control us, Lord. Lord, take us control. ఎసయా మా బాడీ మొత్తం మీ కంట్రోల్ లో పెట్టుకోండి తండ్రి. ఎసయా మా మీదకి దిగిరండి ప్రభా. అక్కడ పేతురు ఎసయా వాక్యం చెప్తుండగా అంట తండ్రి, ఎసయా అందరినీ నింపేవంట తండ్రి. ఈరోజు మమ్మల్ని నింపువా తండ్రి. హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ విత్ హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. లార్డ్, కమ్ అపాన్ us, fill us with your Holy Spirit, Lord. పరిశుద్ధాత్మను దయచే ప్రభా. ఎవరైతే పాపంలో ఉన్నారో తండ్రి యేసయ్య వాళ్ళు దర్శించండి. ఎవరైతే పాపంలో మునిగి తేలుతున్నారో తండ్రి వాళ్ళు దర్శించండి ప్రభా తండ్రి. యేసయ్య ఒబీడియన్స్ యేసయ్య ఎలాగ యేసయ్య రక్షణ పొందాలో దయచే ప్రభా. యేసయ్య వాళ్ళు దర్శించండి ప్రభా. నా ప్రార్థన ఎందుకు పొందినాను యేసయ్య ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మతో నింపునందుకు పొందినాను తండ్రి. నా ప్రార్థన ఎందుకు పొందినాను తండ్రి. చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ దీవించండి ప్రభు. ఎవరైతే వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో, లేకపోతే ఎవరైతే ఏసయ్య మనశ్శాంతి లేకుండా బాధపడుతున్నారో ఇప్పుడే ముట్టండి తండ్రి. ఏసునామములో డెలివరెన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ డెలివర్ దెమ్ నౌ జీసస్. లార్డ్, టచ్ దెమ్ లార్డ్. ఏసయ్య వాళ్ళ బాధ నుంచి తీసివేయండి తండ్రి. ఏ కరోనాతో బాధపడుతున్నారు ఏసునామములో పోయేస్తున్నాము. ముట్టండి తండ్రి. ఏసయ్య మీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి ప్రభు తండ్రి. ఫిల్ దెమ్ లార్డ్, ఫిల్ దెమ్. నా ప్రార్థన అందుకున్నాడు తండ్రి. ఈ రోజు లైవ్ దీవించి ఆశీర్వదించినందుకు వందనాలు తండ్రి. చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపినందుకు వందనాలు తండ్రి. నా ప్రార్థన ఎందుకు వందనాలు తండ్రి. ఈరోజు లైవ్ దీవించండి లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించమని నా ప్రార్థన ఎందుకు వందనాలు. యేసునామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. So Moses is going to tell the word. అందరికీ
నా ప్రైజ్ ఈరోజు నేను వాక్యం చెప్పడానికి నేను వచ్చాను. వాక్యం నేను దేని గురించి చెప్పబోతున్నానంటే, దేవుడు మన కాపరి. దేవుడు కాపరి. ఆ కాపరి ఆ హాబీస్ ఏంటో చెప్తాను. ఒకరోజు దావీదు గొర్రెలన్నీ ఉన్నాయి, గొర్రెలు అన్నీ ఉన్నాయి, మేపుతున్నాడు. అప్పుడు ఒక సింహం వచ్చింది, ఇంకొక ఎలుగుబంటి వచ్చింది. అప్పుడు ఒక గొర్రె 2 గొర్రెలు తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు దావీదు ఏం చేయాలి? లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి, ఏదో ఏ చెట్టు ఎక్కేయాలి. సింహం వస్తే ఇంక అందరూ భయపడతారు, ఎలుగుబంటి ఇంకా భయం వస్తుంది. కానీ దావీదు భయపడలేదు. ఆ గొర్రె పిల్లని వెళ్ళి వచ్చి కాపాడాడు. సింహం దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు చీల్చేశాడు. ఎంత బలం చూసారా? కాపరంటే ఆ బుద్ధి ఉండాలి కాపరికి. నువ్వు ఇప్పుడు కాపరిలో ఉన్నావు, నీ సంఘాన్ని మోస్తున్నావు, నీ కుటుంబానికి కూడా నువ్వు కాపరి. కానీ మధ్యలో సాతాననే సింహం ఇంకా ఒక ఎలుగుబండి వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? నీ సంఘాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? కాపాడాలి. అదే కాపరి బుద్ధి. కాపరంటే ఇప్పుడు కరోనా వస్తుంది. కరోనా మన దేశాన్ని ఎత్తుకుపోతుంది. దేశాన్ని కాపాడాలి. కరోనాని చీల్చేసి దాన్ని వెళ్ళిపోమని చెప్పి ప్రార్థన ద్వారా దాన్ని చీల్చి మన భూమిని కాపాడాలి. మన దేశాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. ఇంకెవరో ప్రార్థన చేస్తే మనకి ఆశీర్వాదాలు వచ్చేంటే మనం సంతోషపడకూడదు. మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. మన కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకోకపోతే ఎలా ఉంటది? ఇతరులు మన కోసం వాషింగ్ మన కోసం ప్రార్థన చేయించుకోవాలి. ప్రభువుని దీవించవలసించాలని ప్రార్థన చేయించుకోవాలి. ఇతరులు నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తే తప్పు. నువ్వు ప్రార్థన చేయకుండా ఇతరులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే అదేమని? నువ్వు ఉపవాసం ఉండాలి. అది తప్పు, చాలా తప్పు. దేవుడు కాపాడుతున్నాడు. గొర్రెలు, మనమందరం గొర్రెలం. కరోనాని ఒక సింహం ఎలుగుబండి వచ్చి మన ఎత్తుకెళ్ళిపోతుంది. దేవుడు కాపాడుతున్నాడు, చీల్చేస్తున్నాడు. కానీ అవి తీసుకెళ్తూనే ఉన్నాడు. ఆటలు మనం అలా వదలకూడదు. ప్రార్థనతో జయించాలి. చీల్చేయాలి. ఇప్పుడు గొర్రెలు కాపరి. ఇంకా మనం అందరం లైన్ లో వెళ్తున్నాం, సేవలో వెళ్తున్నాం. మనం దేవుడు ఇంకా మన సేవలో వెళ్తున్నాం మధ్యలో. కానీ ఎప్పుడు మనల్ని దొంగిలించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. దొంగిలించుకొని వెళ్ళిపోతే కాపరి ఎత్తుక్కుంటున్నాడు. కాపరికి గొర్రెలు అంటే ఇష్టం. ఒకరోజు కాపరి గొర్రెల్ని లెక్క పెట్టాడట. ముందే లెక్క పెట్టుకుంటుంటే ఒక గొర్రె లేదట. గొర్రె లేకపోతే మొత్తం ఎక్కడో మొత్తం ఎతికాడట, కనిపించలేదట. కొండల్లో, లోయల్లో ఎక్కడో ఎతికాడట. లాస్ట్ కి ఒక చోటున ముళ్ళు తొప్పల దగ్గర దొరికిందట. అప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని తీసుకొచ్చాడు. ఒక గొర్రె పోతే ఏమైనా కాపాడి కుదరదు. ఆ గొర్రె ఎలాగో వెళ్ళిపోయింది కదా, మనం ఎతకడం ఎందుకు? ఎన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు ఆ గొర్రె అనుకుంటారు. కానీ దేవుడు అలాంటి మనసు కాదు. దేవుడు కొదప సింహం. దేవుడు కొదప సింహం, మంచి కాపరి. మన కాపరి. ఆ ముళ్ళు పొదల్లో గొర్రె ఇరుక్కున్నట్టు మన కరోనాలో ఇరుక్కున్నాం. దేవుడు వచ్చి మనల్ని కాపాడుతున్నాడు. పాపంలో ఇరుక్కున్నాం,
దేవుడు లాగేసుకుంటాడు. దేవుడు మనల్ని పట్టుకొని లాగుతున్నాడు, కానీ నువ్వు చెయ్యి అందిపెట్టలేదు. నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను పైకి రాను, నా సాయంతో నేనే వస్తానని నువ్వు అనకూడదు. దేవుడు నీకు అంత బలం లేదు, దేవుడికి బలం ఉంది. నేను లాగాలి, నా చేతిని పట్టుకో అంటే, వద్దు ప్రోవా, నేనే దేన్నో పట్టుకొని బయటకు వస్తాను, నీ సాయం నాకు అక్కర్లేదు అని నువ్వు అనకూడదు. దేవుడి సాయం కోరుకోవాలి నువ్వు, అప్పుడే నువ్వు పైకి రాగలవు. ఈ ప్రార్థన ముగిస్తున్నాను. ఆమె ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక. పిల్లరా, మరి జస్టిరే ఇచ్చారు అండ్ మోజెస్ ఆనంద్ ఇచ్చిన సందేశాలని దేవుడు దీవించును గాక. మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రభు ఆశీర్వదించును గాక. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడు రక్షకుడు ప్రాణముడుకుడైన యేసు ప్రభు వారి కృప, ప్రియ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం కూడిన మనందరికీ సకల పరిశుద్ధులకు సమృద్ధిగా తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆమేన్. రేపు కలుద్దాం ప్రియులారా. రేపు ఉదయం మరి ఉదయం ఆరాధన జరుగుతాయి సంఘాల్లో. సాయంకాలం 6 గంటలకి లైవ్ లోకి వస్తాం. మీరందరూ లైవ్ లోకి రావాలని ప్రభునామం కోరుతాం. గాడ్